دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، ارے کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ الحمدللہ، اللہ رسول کا فضل و کرم ہے۔ جی میں فون کر رہا تھا آپ کو، آپ اٹھا نہیں وہ ایکچولی کیا ہے، ابھی نیچے گیا تھا ناشتہ کرنے یار، تو فون اوپر تھا، اب یاد دیکھا تمہاری مس کال تھی۔ اچھا، اور سناؤ کیسے یاد کیا؟ بڑھیا بھائی، اسی موضوع پہ بات کرنی تھی مجھے۔ کس موضوع پر؟ جو آپ نے چھیڑا تھا۔ کیا چھیڑا تھا آپ نے، بتاؤ تو۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ ہاں، تو کیا تم صحابہ کرام کو جنتی نہیں مانتے؟ ہم تو مانتے ہیں الحمدللہ۔ تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ جھگڑا اس بات کا، تم سب کو ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ کس نے گارنٹی دے دی تمہیں؟ ایک منٹ رک جاؤ جی، پہلے تو میرے کو بتاؤ، تم صحابہ کرام کو جنتی مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ پہلے تو یہ بتا دو۔ ہم تو مانتے ہیں۔ ابے تو مانتے ہو تو پھر کس عمل کے مطابق نہیں، عمل کا سنو، صحابہ کرام کے عمل کا ٹھیکہ اللہ نے تمہیں نہیں دیا ہے۔ ہم تو کنفرم جنتی انہیں مانتے ہیں جس میں مرزا کو دیا ہے۔ ہم تو کنفرم جنتی انہیں مانتے ہیں جنہیں اللہ کے نبی نے گارنٹی دی ہے 10 صحابہ کو۔ آپ کنفرم جنتی کو کیسے گارنٹی دے رہے ہیں؟ اچھا، ان کے علاوہ کسی صحابی کو جنت نکال اللہ کے رسول نے؟ وہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ یہ جنت کا ٹکٹ دینے والے آپ کون ہیں؟ ارے یار میرے کو تم یہ بتاؤ، قرآن کریم میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقون اولون کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی اتباع کرنے والوں کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، ان کی اور دوسری بات جن 10 صحابی کا تم ذکر کر رہے ہو نا، ان کے اندر حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بھی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بقول تمہارے امام کے، اس امام کے جو کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے منافق کا جنازہ اللہ کے حکم کے خلاف پڑھایا تھا۔ رکو، قرآن میں جو آیا ہے کہ جنت والا جو آپ کہہ رہے ہیں سورہ توبہ میں، نہیں میں نے جنت والا نہیں کہا ہے، میں نے یہ کہا ہے کہ قرآن میں دیکھو سابقون کا ذکر ہے، اولون کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، مہاجرین کا بھی ذکر ہے، ٹھیک ہے، اور جن لوگوں نے ان کی اتباع کری ہے، اور جن لوگوں نے ان کی اتباع کری ہے، ان میں منافقوں کا بھی ذکر ہے۔ منافق میں کون ہے؟ اس میں یہ بھی آیا ہے نبی انہیں آپ نہیں جانتے۔ اچھا، تو منافقین ہے کون؟ اب اللہ تو منع کر رہا ہے نبی تم انہیں نہیں جانتے، پھر تم کیسے جان لو گے؟ تو اللہ جب کہہ رہا ہے کہ منافقین ہے تو اس میں اس بات کی نفی کہاں سے ہو رہی ہے کہ ان منافقین میں تم صحابہ کرام کی ذات کو مراد ہوگی؟ اللہ کے نبی تو انہیں بھی صحابہ میں گنتی کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کہاں گنتی کرتے تھے بتاؤ؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں جی میرے صحابی بھی منافق ہے، اور یہ جو پھر حدیث ہے ما انا علیہ و اصحابی، پھر یہ کہاں جائے گی؟ وہ حدیث کہاں جائے گی جو ایک صحابی نے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چغل خوری کر دی تھی اور پھر حضرت علی کو بھیجا تھا وہ خط نکلوانے کے لیے، تو اس کو حضرت عمر کہہ رہے تھے میں اس کا گردن کاٹ دوں، تو اللہ کے نبی نے منع کیا۔ رکو، بریک مارو۔ ایک صحابی نے چغل خوری کری تھی؟ جی۔ اچھا، چغل خوری کس مسئلے میں کری تھی؟ جنگ کے مسئلے میں کی تھی نا، جنگ مجھے بتاؤ تو وہ کیا واقعہ تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تقریر کی تھی ان نے کافروں کو جا کے بتا دی تھی، ٹھیک ہے، کہ مجھے چھوڑ دینا میرے پریوار کو، چاہتا ہوں تو اس بدلے میں۔ اچھا چلو یہ بتاؤ مجھے، جن صحابی کا تم ذکر کر رہے ہو وہ جنت میں ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا عمر چھوڑ دو، محمد اپنے صحابہ کو قتل کراتا ہے۔ پہلے مجھے بتاؤ جن صحابی کا تم ذکر کر رہے ہو جی وہ صحابی جنتی ہے کہ نہیں ہے؟ ہم تو جن کا بات نہیں رہنا، ہم تو جنت کی بات نہیں رہنا میرے بھائی، آپ بات رہے تھے۔ ارے یار یہ جاہل والی باتیں مت کرو، جن کا تم ذکر کر رہے ہو آپ کہہ رہے ہیں، ارے یار میں تم سے کہہ رہا ہوں جن کا تم ذکر کر رہے ہو، ارے میرے بھائی میں تو کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی صحابہ ہیں، صحابہ اصطلاحی صحابہ جنہیں کہا جاتا ہے، سمجھے، وہ سارے جنتی ہیں۔ اور رہی بات منافقین کی، جن کو تم منافق کہہ رہے ہو، تو منافق صحابی ہوتا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر یہ حدیثیں کہاں جائیں گی؟ بخاری مسلم کی کون سی حدیث؟ یہ بخاری کی 42-34 حدیث ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ تم لوگ جو ہے نا بخاری مسلم سے بنے پڑے ہو اندھ بشکل میں۔
बुखारी मुस्लिम गलत है? तुम्हें यही नहीं पता है? नहीं, मैंने तो नहीं कहा बुखारी मुस्लिम गलत है। तो फिर अंधभक्त कैसे हो गए? लेकिन हाँ, अंधभक्त ऐसे हुए कि तुमने सारा दीन सिर्फ बुखारी मुस्लिम पर ही मौकूफ कर दिया है कि सिर्फ बुखारी मुस्लिम में दीन है। झूठ बांधा है उस टाइम बात करी तो झूठ बांधा बुखारी की हदीस पे कि वो जो गुलाम था तुमने। हाँ ठीक है, वो जो गुलाम था वो मुसलमान नहीं था, सहाबी था। नहीं भाई, मैंने तो कहा ही नहीं। उसमें आपने कहा था वो सहाबी नहीं था। हदीस में सहाबी लिखा है। तो जो सहाबा के साथ में रहे, अल्लाह के नबी को देखे, वो कौन है? तो साथ में छोड़ो, बुखारी शरीफ की जो हदीस, जन्नत की गारंटी मेरे प्यारे, मेरे को तुम ये प्यारे, तुम ये बता दो, शहादत की गारंटी दें तो वो कौन होगा? अच्छा, मुशरिक को तो देंगे नहीं। चलो मुशरिक को तो देंगे नहीं। चलो ठीक है। मुशरिक को तो नहीं देंगे। चलो ठीक है, मुनाफिक को तो नहीं देंगे गारंटी। अरे मेरे भाई, अपने सवाल कर लो पहले, फिर मैं बोलूँ, मुझे बोलने देना। सवाल क्या, पहले ये हदीस आपने पूरी पढ़ी है 12-42? नहीं, तो उस हदीस में ये कहाँ लिखा है कि जिसका इंतकाल हुआ वो सहाबी है? दिखा दो मुझे। नहीं लिखा। मैं अभी रुको, आपने हदीस हमसे पढ़ी हो तो आपको समझ आया बिल्कुल सारी। अरे यार, बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ, रुको 1 मिनट रुको। हदीस नंबर बताना। 42-34 है ना? 42-34 बुखारी की हदीस है। हाँ खोलो, उसमें क्या लिखा है कि वो सहाबी था जिसका मालूम तम से एक तीर आकर उनको लगा, लोगों ने कहा मुबारक हो शहादत। मुबारक हो, हाँ ठीक है, फिर मुबारक हो, ठीक है, फिर ठीक है। शहादत किसको होती है मुबारक? किसको मुबारक होती है? किसको होती है? जो मुसलमान हो, सहाबा हो, उसी को तो मुबारक होगी। शहादत मतलब जन्नत ही है। तो तुम ये मानते हो कि सहाबा रुको, खत्म नहीं हुई अभी। हाँ, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुको, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हरगिज़ नहीं, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जो चादर में खैबर में तकसीम से पहले माल गनीमत से चुराई थी, वो इस पर आग का शोला बनकर भड़क रही है। ये सुनकर अब देखो, ये जो सहाबा है इन पर आग का शोला बनकर भड़क रही है। तुम कह रहे हो ये सहाबा नहीं। सुनो 1 मिनट, जस्ट मिनट। उस हदीस में क्या ये लफ्ज है कि जिसको तीर लगा था वो सहाबी है? रुको, ये आगे आ रही है, आगे बात आ रही है। बताओ, पूरी बात तो सुन लो पहले। हाँ बताओ। अरे वो लफ्ज बताओ, तुम हदीस में है कि नहीं है? अरे मैं बता तो रहा हूँ, पूरी बात बताओ। कब बताओगे? अभी बताऊंगा बिल्कुल। तो जिसके हाथ में मेरी जान है, जो चादर ने खैबर की मोहब्बत चुराई थी, वो इस पर आग की शोला बनाकर भड़क रही है, ठीक है। ये सुनकर एक दूसरे सहाबी या 1 या 2 तस्मे लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा कि ये मैंने उठा लिए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये भी जहन्नम का तस्मा बनता। ये अल्फाज पे गौर करो। एक सहाबी जिन्होंने तस्मा उठा लिया था वो वापस गए अपने घर, उन्होंने लाके जमा कराया और अल्लाह के नबी ने क्या कहा, ये भी जहन्नम का तस्मा बन जाता, जैसे उनकी चादर बन गई आग का शोला। आप हदीस को नहीं समझ पाते? पूरी बात हो गई पूरी बात? हाँ बिल्कुल पूरी हो गई। इससे क्या समझ रहे हैं आप? अब इसमें तुम्हारी कोई बात बाकी तो नहीं है? मेरी इस हदीस में कोई बात बाकी नहीं है, मैंने बता दिया। अच्छा ठीक है। इस हदीस में पहली चीज तो ये तुम्हें ये समझनी होगी अच्छे तरीके से, मेरा ऑन करना है। अबे यार क्या हो रहा है फोन को, बस आया मैं। हाँ देखो सुनो, पहली चीज तुम्हें ये चीज समझनी होगी कि सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि तआला अन्हुम अजमईन जो थे वो इंसान थे, वो फरिश्ते नहीं थे, नबी नहीं थे, ठीक है ना। उससे उनकी जिंदगी में जो गलतियां वाक़ई हुई हैं, ठीक है, अल्लाह तबारक व तआला ने उन तमाम से वादा फरमाया है उनकी माफी का। अल्लाह ताला उन्हें माफ करके उन्हें जन्नत में दाखिल फरमाएगा। तो ये अहले सुन्नत का अकीदा है, ये अहले सुन्नत का अकीदा है। तो पहले अबे मेरे प्यारे, पहले सुन तो लो बात को, फिर तसल्ली है, पहले बात समझो। देखो सहाबी रसूल जितने जी, पहली चीज सहाबी अलग है, मुनाफिक अलग है, ठीक है। अब जैसे कि तुमने बोला कि वो जो एक सहाबी थे जो तस्मा लेकर आए और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये भी जहन्नम का वो क्या था, जहन्नम का तस्मा बनता, ठीक है जी। तो उन सहाबी रसूल ने जो है तस्मा लाकर दे दिया, ठीक है। इससे तुम ये नतीजा निकाल रहे हो कि अगर वो वापस नहीं करते तो उनको जो है जहन्नम का तस्मा उनके गले में डाल दिया जाता, या गले में या जो भी सजा होती उनके मुताबिक उनको दी जाती, ठीक है। तुम इससे ये नतीजा निकाल रहे हो। ऊपर वाली जो सहाबी है जिनको तीर लगा, मिलन नामी जो गुलाम है, अच्छा तो गुलाम, एक मिनट को सुनो, इस हदीस में मेरे को ये बताना, वो जो मिरआम नाम से जो गुलाम था वो पेश किसने किया था, वो किसने हदिया दिया था आका अलैहिस्सलाम को? वो पेश किया था
देखो जरा हदीस में देखो, वो बनी जुबाब के एक सहाबी ने हाँ आपको हदिये में दिया। बिल्कुल, वो एक सहाबी ने हदिये में गुलाम दिया था, वो गुलाम था। ठीक है, वो गुलाम था, तो गुलाम के मुसलमान सहाबी नहीं हो सकते? अरे फिर वही बात है यार, मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, आपने कहा गुलाम ठहरे। अरे मेरे भाई थोड़ा सा सब्र रखो, बौखलाहट में मत जाओ, समझे जी। ना मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, देखो सुनो, जैसा कि मैंने बताया, तुम्हारा जो झगड़ा है ना वो इस बात पर है, तुम कहते हो सारे सहाबी जन्नती नहीं है, हम कहते हैं सारे सहाबी जन्नती है, ठीक है ना? मैं ये नहीं कह रहा सारे सहाबा जन्नती नहीं है, मैं पता क्या कह रहा हूँ, जो अमल के मुताबिक सजा होगी वो काट के जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा चलो ठीक है, तो ये तो मानते हो कि सबर, तुमने अपने मुंह से भी एक बात बोली है कि जो भी सहाबी है वो अपने अमल की सजा काट के जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है? ये तुमने बोला, गलत नहीं हुआ? ठीक है चलो जी। अच्छा, जब अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में ये सूरत मोहम्मद की आयत है, ठीक है, उसमें अल्लाह फरमाता है वस्तगफिर लिज़म्बिका वलिल मुमिनीना वलिल मुमिनात, मग़फ़िरत चाहो मोमिनों की, मोमिनात की। तो इसमें मोमिनीन के लिए और मोमिनात का जो जिक्र आया है, क्या इसके अंदर सहाबा किराम शामिल नहीं है? शामिल है, जाहिर सी बात है शामिल है। तो अल्लाह जब खुद फरमा रहा है कि इनकी गलतियों की, इनके गुनाहों की माफी मांगो, और जाहिर सी बात है जब अल्लाह ने अपने रसूल को हुक्म दिया है तो अल्लाह के रसूल ने हुक्म तामील की होगी, हुजूर ने दुआ की होगी, ठीक है? तो हुजूर अलैहि सलाम की जो दुआ है, ये कुरान करीम की सूरत मोहम्मद की आयत है, ठीक है? आयत नंबर मुझे नहीं, लेकिन सूरत मोहम्मद की आयत है, कंफर्म है। तो इस आयत के तहत ये मसला तो कंफर्म हो गया कि सहाबा किराम से जितनी भी गलतियां हुई हैं उन सारी गलतियों की माफी अल्लाह ताला अपनी तरफ से अता फरमाएगा, ठीक है? ये बात तो क्लियर हो गई। अब इस बात को तुम भी मानते हो, मकसद की दुआ करो ना, बिल्कुल दुआ करो, अल्लाह ने माफ कर दिया, ये नहीं है दुआ। अच्छा चलो एक बजे, जब अल्लाह खुद फरमा रहा है, जब अल्लाह खुद ही फरमा रहा है कि इनकी मगफिरत मांगो और इनकी मगफिरत अल्लाह के रसूल मांगे, वो भी मोमिनीन की, मोमिनात की, तो क्या वो मोमिनीन मोमिनात जो अल्लाह के रसूल पर ईमान लाए और अल्लाह के रसूल पर ईमान की हालत में ही फौत हुए, तो क्या अल्लाह ताला उनकी मगफिरत नहीं फरमाएगा तुम्हारे हिसाब से? अच्छा, तो एक और हदीस है, जो हदीस सुनो मेरी बात सुनो, पहले कुरान होता है, हदीस का जिक्र बाद में आता है। ना इसी से रिलेटिव है ना। क्या बताओ? मैंने अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, अगर मैंने हक में भी फैसला कर दिया इस शख्स के और वो गलत है, अपनी चर्ब जुबानी के उससे फैसला अपने हक में करवा लिया उसने, तो भी वो आपका टुकड़ा ही लेके जा रहा है। एक बार दोबारा बोलना, चर्ब जुबानी, अपनी चर्ब जुबानी से उसने अपने हक में फैसला करवा भी लिया मुझसे, तभी वो आपका टुकड़ा ही लेके जा रहा है अपने घर। अच्छा जी चलो, यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हक में फैसला भी कर दें जाहिर को देख के, तब भी अल्लाह ताला उसको छोड़ेगा नहीं। अच्छा समझ रहे हैं आप? तो तुम मेरे को ये बताओ, इतनी सारी कंट्रोवर्सी है, तुम्हारा मकसद क्या है? मेरे को तुम ये बताओ, क्लियर करो। ये एक ही हदीस नहीं है, आप क्या कह रहे हैं? ये मेरा नाम जो गुलाम था। सुनो, हदीसों की तुम बात कर रहे हो ना, समझे? अभी अगर हदीसों की बात अगर करेंगे संजय बाबू जी, तो हदीसों तो खैर बहुत सारी हैं, जिन हदीसों को अगर तुम पढ़ोगे तो हो सकता है तुम अली को जहन्नम ही बोल लोगे, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं बोल लोगे, समझे? तुम हजरत उस्मान को जहन्नम ही बोल लोगे, समझे जी? मैं जो कह रहा हूँ, जो आप टिकट बांट रहे हैं आप सबको, इसकी गारंटी आपको किसने दी है? मैं टिकट नहीं बांट रहा हूँ, मैं टिकट नहीं बांट रहा, जन्नत की टिकट दे रहे हैं सबको, अपनी कौम को, जन्नत को, और सहाबा इकराम जो सारे सहाबा हैं उन सबको आप जो जन्नत के कंफर्म टिकट दे रहे हैं। पहली बात तो यार तुम मुझे बताओ, यार तुम बौखलाते क्यों? मैं बौखला नहीं, मैं अपनी बात पेश कर, ये बौखला नहीं होता है कि बकड़ करे या ना रेडियो बजाएगा ना, बात सुनना नहीं। पहली बात तो थोड़ा तसल्ली से बात करो, थोड़ा सब्र तहम्मुल रखो। हम कहते हैं में एक मेरी बात तुम पहले सूरह अहज़ाब में है पहली, ठीक है, सूरह अहज़ाब में है कि ए ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत बढ़ो, ठीक है? तो जो अल्लाह की नबी गारंटी दे के गए 10 सहाबा को, वो आपको काफी नहीं लग रही है? आप सबको गारंटी दे रहे हैं, तो आप ये आगे जो बढ़ रहे हैं, ये तुमने कैसे बोल दिया कि हमें वो हमें उस बात में तसल्ली नहीं हो रही है? मैंने इसलिए बोला कि आप गारंटी दे रहे हैं सारे सहाबा को। अच्छा, सारे बरेलवियों को। अच्छा ऐसा देखो, सुनो, अभी यहाँ पर मसला अरे सुन, प्लीज मेरे से बात करनी होती है, रेडियो मत चलाया करो, एक एक टॉपिक पर एक एक बात को तसल्ली से सुनाया करो। बात कर रहा हूँ, तुम मेरे को इतना बता दो, सहाबा किराम जितने भी हैं, ठीक है, हजरत अबू बकर से ले वो आखिरी सहाबी जो अल्लाह के रसूल के हालत इंतकाल से पहले भी ईमान लाया अल्लाह के रसूल पर, जो सहाबी है, जो इस्तिलाहन सहाबी है, जो शरअन सहाबी है, मुनाफिक नहीं, मुनाफिक की बात नहीं कर रहा, ठीक है?
تو وہ تمام صحابہ کرام دائمی طور پہ جنتی ہے کہ نہیں ہے؟ میرے کو اتنا بس یہ پوچھ رہے ہو تم؟ ہاں حدیث کا جواب دے دوں؟ ہاں جواب دو، قرآن سے دو، قرآن سے پہلے دو حدیث کا جواب دے دوں نہیں، پہلے قرآن سے دے دو، یا تو یہ بول دو قرآن میں نہیں ہے تب حدیث کا آپ کو جواب دوں گا انشاءاللہ. پہلے قرآن سے دے دو، پہلے قرآن سے دے دو جواب. اور حدیث پہلے قرآن ہے، صحیح حدیث ہے بخاری کی حدیث ہے. دھیان رکھنا. اچھا سنو، بخاری کی پہلی چیز تو میں تمہیں یہ بتا دوں، یہ تم بھی جانتے ہو کہ بخاری کی ساری حدیثیں صحیح نہیں ہیں. کوئی بات نہیں، سند صحیح ہے، سند صحیح ہے، لیکن متن گڑبڑ ہے. یہ حدیث بالکل صحیح ہے. آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ میرے کو تم یہ بتاؤ، کیا تمہارے پاس قرآن سے کوئی آیت نہیں تعلق سے؟ کس تعلق سے؟ اسی تعلق سے بتا دیں. جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے قرآن سے دلیل چاہیے. ہاں نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کیا تمہارے پاس قرآن سے دلیل نہیں ہے؟ اگر تم یہ بولتے ہو قرآن سے دلیل نہیں ہے تو تم حدیث پیش کر دو. نہ قرآن سے بھی دلیل ہے ہمارے پاس. ہاں چلو قرآن کی پیش کرو پہلے. حدیث سے بھی ٹھیک ہے. سورہ توبہ اور آیت نمبر 102. اچھا چلو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور 102 اور 103. ٹھیک ہے پڑھو. ہمارے آس پاس میں جو بدو رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح خود مدینے کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں. ٹھیک ہے. نفاق میں پکے ہو گئے ہیں. ہم انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں. قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے. ٹھیک ہے. پھر وہ اور زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے. 102 103 ہے، اس میں آپ کا مسئلہ حل ہوگا. 103 ہے. کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنی غلطیوں کو مان لیا ہے، ان کا عمل ملا جلا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور کچھ برا ہے. ممکن نہیں کہ اللہ ان پر پھر مہربان ہو جائے، کیونکہ وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. جو یہ آیت ہے 103 نمبر سورہ توبہ کی 102 نمبر، یہ اس بات کی دلیل ہے جو کچھ لوگ ہیں وہ ملے جلے عمل کرنے والے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ جانچے گا، ان قریب دیکھے گا ان کے عمل کیسے، اس کے مطابق فیصلہ کرے گا. جنت کی تو گارنٹی آئی نہیں. اور جو پہلا ہے اس میں آئیے جنت کی گارنٹی مہاجرین اور انصار کے لیے. تم نے جو آیت نمبر 102 بتائی ہے سورہ توبہ کی، جی تم نے بتایا ہے کہ یہ تمہارے ارد گرد جو بدو ہے بہت سے منافق ہیں جنہیں تم نہیں جانتے، ہے نا؟ یہ نہیں، اس سے نیچے والی. ایک منٹ رکو. 102